فصل إلى أزواجه وذريته وعباده الكرام شيء إليه ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكة ربي مالكة ربي مالكة ربي بسم الله الأنبياء والمرسلين ومن جميع صحابة رسول الله أجمعين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ قادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى أزواجه وذريته وآلبته ومرده ومحبه ومتقده ورسلهم وفروعهم وإلينا أجمعين شيخ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رسول جميل سيدنا جميل عالمنا جميل سيدنا جميل رسولنا سمينا حضر الشيخ والأجي عبد الله بن حسن بن ضعيفنا وحامد بن سيد علي رحمه الله عنه وسمينا خالدي حضر الشيخ جميلنا الزهد أسلام القدس وحسن بن أجي عبد الله القدس وسمينا حضر الشيخ من جديد يدك ربيعة الجواز وحضر الشيخ من أجي ما أخلص حضر بن إدريس القسم أبدا ابن فتر بريدر بايك تيري أسمينا حضر المهم فالقسم شراني تناوم بتر حضر الشيخ من أجي وسمينا حضر الشيخ من أجي أتنا عرض بنا جبل وسمينا حضر من أجي جبل أحمد حضر من أجي عبد الجلال وحسن حضر رب أجي حسن كريم حضر الشيخ من أجي حضر الشيخ من أجي مستعان رملي وحضر الشيخ من أجي رملي دار المتار جمع حضر الشيخ من أجي أحمد أسمي على شافي حضر الشيخ من أجي محمد أسمي على شافي أسمي حضرة رملي شيخ حضر الدين شيخ لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسمعنا الرجال الكفار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ما استطعتم ترك استطاع آمين. كتب سائل الله كتب سائل سبب سماره إن كان سبب من كتابنا وجاء وكتاب سبب كتب إتلون الله سبحانه وتعالى بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم bernabudan sedang berpadan pun ibn Trami dan nama saya ibn Abi Rasul kepada supaya kita Rabbi firlana warhamhum kama rabbayani shaghira Rabbi firlana warhamhum kama rabbayani shaghira Rabbi firlana warhamhum kama rabbayani shaghira shaykhilillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
muhaimin ya Rabbi bil Mustafa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur dan salam Allah SWT. Salawat dan salam bagi kita patut kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kita sambung kepada pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi bilah rasa wa min ma'asi lisani. Dan itu setengah saking pira-pira maksiate cangkem. Al-ghibatu suciku ngrasani. Waya lan utawi ngrasani zikruka akhaka muslim, yaitu menyebut sira, zikruka itu nyebut sira atau panebut sira akoka maring sedulur dira al muslimah kang Islam bima yakrahu lawan barang kang sengit hu ing sedulur sira. Jadas bapak budaya sing diarani hibah kuwi. Hibah ngrasani iku yaitu zikruka akhokal muslim bima yakrahu, menyebut sedulur kang Islam, sedulur Islam lawan sengit itu tegese sing apa ya? Dengan rasa ya gedeng niku nggih saged atau rasa tidak suka tidak suka. Nah, kemudian yang dilengkapi wonten Jawa Bukhari, yaitu nyebut tentang sedulur sira kabeh, sedulur orang Islam atau sedulur kabeh dengan sesuatu sing gak disenengi. Itu seni dibawa adalah yang sing barang sing gak disenengi ambek dulure mau, yaitu wong Islam sing dirasani. Jadi ya perlu yang sengit ini. Jadi tidak ada batasan kita itu mengatakan hal yang jelek atau yang tidak baik, itu tidak ada. Sama juga menyebut kebaikan temannya atau keburukan temannya yang tidak disukai oleh temannya itu, termasuk ghibah. Tidak hanya menyebut elek itu, tapi juga termasuk ghibah. Sekiranya yang kita sebut itu tidak suka, tidak senang. Nah,
Jadi kita hati kita menyebut kebaikan orang itu nih, menyebut kebaikan orang itu masuk juga ghibah. Tatkala ini sing kita sebut itu gak senang disebut keapiane, tapi ini jarang itu disebut keapiane gak senang itu jarang. Kakek yang senang, kakek senang. Nah kalau orang sudah mencapai ke makom ikhlasnya, itu kalau kita sudah mencapai ke makom ikhlas tidak suka disebut kebaikannya. Nah, jadi kalau kita itu masih suka disebut kebaikan kita, berarti nilai keikhlasan kita itu masih kurang. Belum sampai ke makom ikhlas, masih ke makom masih belajar ikhlas. Nah, ini jarang orang disebut keapiannya gak senang itu jarang. Pilih-pilih 1-2 orang saja. Karena keapian itu memang khusus hanya untuk Allah. Perbuatan apapun yang kita lakukan itu tujuan untuk Allah, tidak ingin diketahui manusia. Nah itu biasanya orang setingkat itu sudah tidak suka disebut kebaikannya. Tapi kalau kita seperti makam-makam kita ini masih belajar ikhlas, itu masih senang disebut keapiannya. Nah kalau disebut keapiannya itu senang, berarti itu orang apa-apa, orang apa-apa tidak termasuk ghibah. Tapi kalau perbuatan buruk, nah itu juga sama, ya, sama. Jika ada seorang yang perbuatannya buruk, mau disebut-sebut sama orang dan senang, itu tidak ghibah, tidak termasuk ghibah. Misalnya preman, ya ada preman, mau disebut-sebut, preman itu cuma kok ini gitu, tapi ya kerjanya tukang peres uang, tukang pala uang. Nah waktu itu preman itu tambah senang kan ya, disebut itu tambah senang. Nah waktu itu tidak termasuk rasanya. Jadi menyebut elek atau api saudara kita, kemudian saudara kita itu gak senang disebut, walaupun elek maupun api, itu disebut ngerasani di dulu kau kan muslimin ya kalau jadi itu maksudnya sengitnya itu ya. Kemudian wa'ingkana lan senajan senajan ana sedulur sira fihi ing dalam barang warna mimatu lan adu-adu wahya lan utawi adu-adu naklul qawli kunakul qawli ngeleh pengucap lil ifsadi lan ana kelawan kerusakan. Kita sudah watah bisu dan nita akan minggu naknin saking orang ngalih mengucap. Ibu terus ini bu walau bainal bahai lan senajan antarane raja kaya. Jadi tidak harus masih saja. Jadi namimah nih, namimah itu adu domba atau adu. Nah adu itu apa? Nakul kauli lil sati. Ini kok ngelih pengucap. Tegasnya itu apa ya? Mengubah ucapan atau total ya total bicara. Oke, si A itu ngomong si B, ya. Kemudian disampaikan dengan si B, ditambah-tambah itu maksudnya, ditambah-tambah. Kalau si B juga ngomong si A dan disampaikan dengan si A, ditambah-tambah juga dibumbu-bumbui, ditambah panas A tadi, B juga ditambah panas B, akhirnya boleh orang itu tukaran, A B tukaran, tarik keplok ya baik. Nah itu yang keplok.
sakawon nah itu namanya madu dua. Jadi tukang apa ya, tukang nyampe nang ucapane wong jadi gak amanah. Padahal kita itu kalau sudah berbicara berdua itu hukumnya amanah, hukumnya amanah. Kemarin di apa itu dibahas mengenai Mas Mustafa, kita berbicara berdua itu adalah amanah. Orang ketiga itu tidak harus tahu. Artinya nopo? Kalau kita bicara berdua itu jangan sampai disampaikan ke orang lain pembicaraan kita berdua itu hukumnya amanah. Kalau saya itu bicara sama Pak Kusno, pembicaraan saya itu sama Pak Kusno itu amanah. Amanah artinya itu kalau disampaikan ke orang lain. Waktu itu apa yang dibicarakan Pak Kusno pada saya itu saya nggak boleh menyampaikan kepada orang lain. Itu namanya amanah. Jadi antara pembicaraan berdua itu adalah amanah. Ini salah siji gak oleh nyampeno nang wong liya itu mesti amanah. Nah, kuatir apa? Kuatir ini kok namimah ini terjadi adu domba. Nanti masuk elek, jenenge wong ngomong kadang yo keceplosan ngomong elek kancane akhirnya disampaikan. Kadang-kadang itu ngeten ya. Pada suatu perusahaan atau organisasi atau masjid lah masjid. Nah ini kan struktur masjid dan takmir dan sesi bidang apa-apa. Suatu saat niku dan salah satu jenengan niku ngomong, "Pak, masjid itu kok atau ini ya apa? Sing gak sakone ta ya apa ngoten. Pamine ngoten sampai ngoten." Lah terus si takmir niku negur kali marbrote Pak, iku ngomong madul ngene apa Pak sakone ta kesita. Sinten Mas madul. Lah niku terus dikandani. Si A ngomong. Nah itu sebenarnya takmir tidak amanah. Seharusnya tidak bilang sapa sing madul, seharusnya tidak bilang. Wis pokoke ngono lah. Nah, dengan demikian si marbot sama si madul tidak bermusuhan. Tapi kalau dikandang si A mau si madul, jadi ini kotor-kotor ini, pasti si marbot itu akan sakit hati dengan si A. Karena kebanyakan orang itu tidak sedia, ditegur kekurangannya tidak sedia. Kebanyakan orang itu. Nah, hal seperti ini namanya amanah. Jadi kita jadi pimpinan jangan gampang membuka aib seseorang. Masih mau ngomong ini, pokoknya orang masih ngomong itu saja. Terutama juga tidak hanya masjid, RT juga seperti itu. Jadi pimpinan kan katanya. Nah, misalnya orang masih mengatur ini. Nah, pokoknya diterima saja. Nanti baru disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ada laporan seperti ini. Sinten pasti lapor posisi gak penting. Nah, ya. Jadi antara rakyat itu tidak bermusuhan. Itu namanya amanah itu seperti itu. Pembicaraan dua orang itu amanah seperti itu. Nah, bisa terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan atau antar teman seperti itu. Jadi gak boleh disampaikan. Jadi sebisa mungkin kita jaga ya, privasi seseorang itu harus kita jaga. Kemudian walaupun ibu lan gorok wawa utawi kangaran gorok iku al-kalamu guneman bikola bilwaki kelawan nulayani kahanane wal yamin lan subhanae sumpah sumpah palsu sumpah
Terus ini goroh ini kali sumpah palsu itu satu jurusan mau ini. Langsung sumpah palsu itu goroh, tapi goroh itu tidak harus sumpah palsu, masih banyak hal-hal yang digorohkan atau bohong. Nah, ini juga termasuk apa lisan ya, banyak kita mulut bohong. Orang itu ya, kalau sudah biasa bohong, itu sulit mau dihentikan kebohongannya. Karena apa? Karena untuk meyakinkan seseorang itu dari kebohongan itu akan diyakinkan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Uangnya kan kalau sudah berhenti orang bohong itu angel. Nah, biasanya orang suka bohong itu malah mudah dipercaya omongannya sama orang yang jujur. Kenapa? Karena ada intonasi kata, tekanan-tekanan bahasa yang sangat meyakinkan. Contohnya makanlah, katanya. Itu harus bicara olah kata. Terus sales itu hati-hati, sales. Memang apa? Sales itu kan dia harus membuat sesuatu supaya orang itu tertarik, tertarik pada sesuatu yang diusahakan tadi itu tujuan sales itu bisa membuat orang tertarik. Nah, dengan membuat orang tertarik itu juga bisa sewujud daya upaya mungkin sampai kebohongan diadakan. Contoh kasus reklame ya. Reklame itu sing jujur itu enten. Ya. Ya enten mesti tak dulu. Ada hubungannya dengan reklame tidak resmi ya. Tidak resmi itu bohong toh. Nah itu bohong itu sekarang dikatakan trik ya. Dikatakan trik. Nah ini kalau sudah masuk trik, nah itu sudah tidak lagi dirasakan itu kebohongan. Itu dosanya sebenarnya gede seperti itu. Tapi orang itu berbuat dosa tapi tidak merasakan itu berbuat dosa. Oh itu paling besar dosa. Paling besar dosa. Seperti trik-trik reklame ini. Trik reklame. Jadi yang jenengan punya usaha, punya apa membuat iklan. Buat kami jangan ada unsur kebohongannya, ada kebohongannya. Jadi zaman sekarang tambah canggih untuk membuat kebohongan trik tambah canggih. Termasuk jangan foto-foto selfie ini ya. Nah, jangan main TikTok mana apa. Itu akhirnya terus efek-efek itu kan bohong nih. Efek-efek foto itu kan bohong kabeh. Karena belum menjajal menggunakan semua efek-efek itu kalau memang berubah drastis, gak seperti saya, gak seperti saya. Nah, dan bukti-bukti itu kakak, uang ireng gelingseng ya, ireng mangkak sekali berbukti terputih bersih kayak cewek Korea, wadah menurutnya, terus bukti itu wadah. Nah itu kan satu kali bohong akhirnya, nah itu termasuk juga bohong. Ya saya mau servis apa adanya itu atas kamera baik lah, jangan pakai kamera jahat gitu. Seperti kamera jahat digaya ya tidak. Sekarang apa ini? Kamera baik aja. Dari hati kalau suka main TikTok dan terus yang biasa-biasa saja, asal pakai efek-efek yang kira-kira menjurus pada kebohongan. Dan hal-hal seperti itu tidak bisa dielak dari kemajuan zaman ya. Entah nanti hilangnya TikTok, nanti ganti ada apa lagi nanti yang bisa booming, bisa mempengaruhi orang saat dunia sehingga main itu semua. Nah di situ juga rawan pamer, rawan apa segala macam. Jadi kita harus hati-hati dan kita menggunakan medsos ini. Jadi itu termasuk bohong ya. Kita foto menggunakan efek-efek yang sehingga merubah wujud kita itu bohong. Ini sudah banyak kejadian seperti itu sudah banyak.
kemudian wal yaminul kadzibah lan sumpah palsu terus sumpah palsu. Nah, kalau sumpah palsu ini banyak kejadiannya pada sidang, ya, pada sidang itu kita disuruh menjadi saksi. Nah, saksi kemudian nanti kamu bilang gini, tak bayar sekian. Nah itu ya, tak bayar sekian untuk menguatkan saksi itu. Nah, akhirnya kita itu menyaksikan atau bersaksi sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu acap kali terjadi di pengadilan. Nah itu juga termasuk dosa apa yang misalnya. Lajeng wa alfadul qadami dan biro lapat dalil atau alasan waya utami lapat dalil kasih akeh wa kasih juga utawi kasih lapat dalil atau apa kullu kalimatin bisa kalimat tunsadu kang den bangsaaken insanan yang manungsa awakidan utawa wong suwiji min korobati saking korobati manungsa ila zina maring zina fahiyya mengutawi kalimat lafat atau itu sebut al-fadhu tunsadu kang den bangsaaken qadhun arah dalih liman kedua wong nasabakan bangsa basakan zina atau zina ilai ngatasi manusia imma solehan ono karone soleh mutlakon halih mutlak au kinayatan utawa kinayah. Terus lafaz ini ya lafaz al-qadhum bila dalil itu menggantikan bahasa dengan bahasa lain ya. Atau apa ya? Kalau Jawanya apa? Dalil itu jadi dalil itu bahasa Indonesia. Alasan apa ya? Berargumen menguatkan ini ya, pendapatnya lagi menguatkan pendapatkan dengan dalil jadi mengalihkan alasan ini. Nah ini jadi maksud memiliki menika al-lafzul qadhafi wa hiya kasiratu akeh dalil-dalil yang digunakan di manusia itu banyak betul tergantung pada permasalahannya. Hasiluha atau hasilul dalil kullu kalimatin itu sama kalimat itu banyak kalimat, setiap kalimat bisa dijadikan untuk dalil tersebut. Kemudian tunsabul insana kang den bangsaken manusia wahidan niku suci min korobati saking korobati manusia ila zina maring zina faya tadhun ini barang atau dalih liman nasaba kedua wong kang bangsaaken ing zina ilahi ing atase manusia imasyarikat atau sore mutlakon al-mutlak. Jadi umpamine kita kedapatan ini menangkap bahasa seseorang, kemudian orang itu sudah ada saksi melakukan zina ini, dan itu dia tidak mengaku
dengan alasan begini begitu ya, itu namanya dalih. Nah, itu. Jadi dia mengelak dari perbuatannya dengan menggunakan kata-kata lain atau alasan lain, ya, supaya orang itu percaya dengan alasan itu namanya dalih. Nah, kemudian hukumnya bagaimana kalau memang orang itu terbukti salah, kok masih berdalih atau berkedokan apa gitu ya? Itu hukumnya bagaimana? Nah, di sini disebut wal haddu wa yuhaddu lam dan had itu adalah ukuran apa ya? Bisa menjadi tolak ukur sesuatu. Kalau umpamanya kalau di jalan tol itu maksimum 100 km, itu namanya had. Kalau di kota maksimum 40 km per jam, itu namanya had. Jadi batas sesuatu yang dimaksimalkan. Dan ini hadnya apa ini? Al-qadifu sapa kang dalih ila samanina tumeka marang 80 jaldatan jilidan. Jilidan itu sama dengan kekuatan campuran ya, cambuk. Nah ini Azzaqiku lan den hak sapa kawula nisbaha ing separone wong kang separone 80. Nah, terus sing 80 niku dicambuk 80 itu adalah bagi orang yang merdeka. Untuk hamba, abdi atau ramusa atau apa namanya ini? Budak, betul. Yang mau orang ramusa roti, kerja roti. Nah, itu kerja roti, ramusa, budak, hamba itu lebih kurang saja itu kerja paksa tanpa upah. Nah, kalau orang yang seperti itu kok mengadakan apa nih kok alhamdulillah dalih nih yang ternyata dia benar melakukan itu, maka itu dihad atau dicabut 80 kali, kalau hamba separuhnya 40 kali. Nah, itu bisa diterapkan kalau negara ini atau lingkungan itu menggunakan hukum hudud. Ya. Hukum hudud itu ngeterapkan syariat Islam. Tapi ini kajian fikih, kalau suatu negara itu tidak menerapkan hukum syariat Islam, maka hukum ini tidak bisa berjalan. Itu dulu ini. Yang pertanyaan apa? Hukum kita. Berikut apa caranya orang itu apabila berkumpul dan satu orang dengan yang lainnya itu kan kenal, tapi orang ini cuma bicara berdua terus itu bagaimana hukumnya, dia itu bagaimana gitu. Kan menyinggung perasaan yang lain gitu. Iya. Ya, itu ya rasanya tetap rasanya. Iya. Termasuk rasanya atau enggak gitu. Iya, termasuk hibah sekiranya nanti diketahui bahwa yang dihibah itu tidak suka. Maksudnya sebenarnya menghibah orang lain, tapi kan ada salah satunya itu yang tidak diajak omong gitu loh. Oh, ada 3 orang saya kata. Tiga orang kan. Tapi yang dua ini hibah, privasi ya, privasi. Nah, yang dihukum kan yang mana? Yang 2 apa yang 1? Ya, yang jadi tanggal. Yang saya maksud ini yang satu mendengar ini bagaimana gitu. Mungkin tersinggung atau bagaimana gitu. Berarti ya, yang ditanyakan yang 1 orang ini, bukan yang 2 orang ini. Ya kan yang digibah itu tidak tahu. Dia gibah saya atau gibah siapa kan. Tapi tidak diajak omong itu bagaimana. Nah, berarti sing orang ketiga ini ya. Orang ketiga ini. Dan orang ketiga itu
memang nggak boleh ya kalau kita orang tiga terus bisik-bisik dua orang itu nggak boleh, itu mencurigakan kan tadi, mencurigakan itu sama dengan menyinggung perasaan temannya, itu tidak boleh, dosa juga ya. Walaupun dia ngomong apapun yang dikatakan baik atau buruk itu tetap dosa karena menyinggung, sudah jelas menyinggung perasaan temannya. Dan kalau cuma tiga orang yang apa saja bisik-bisik orang, kalau memang itu rahasia betul ya jangan ada orang ketiga ngomongnya, ya nanti kalau sudah berdua baru diomongin. Nah, jadi tidak ada pihak yang tersinggung. Bagaimanapun kalau ada yang merasa tersinggung kita itu tetap dosa. Kemudian orang ketiga tadi, kalau dia itu orangnya kepo, ya, tidak bakal tersinggung dengan orang kepo itu, malah pengen tahu. Oh ya, temuannya bisik-bisik mau ngopeng di rumah lama-lama ngopeng. Oh, itu sudah ngomong lain. Nah, niku sami hukumi kali sing ngomong loro sami ngibahi hukumi. Si orang ketiga tadi. Jadi berapa ini? Dua orang ini bisik-bisik, kemudian yang satu orang tidak ada ajak bicara. Kemudian sing satu orang ini orangnya tidak kepo. Orang tidak kepo itu biasanya itu perasaannya lebih halus. Itu ngerasanya apa itu mau itu paling ngerasanya aku dan akhirnya tersinggung. Nah, akhirnya tersinggung yang satu orang itu ini orang perasaannya halus. Dan yang dua orang ini hukumnya dosa. Kemudian yang satu orang lagi ada satu hal lagi, yang satu orang ini tidak mudah tersinggung, tapi orangnya mesti kepo. Kalau orang tidak mudah tersinggung itu suka kepo orangnya, pengen tahu apa ya untuk ngomong, oci apa, oci seriusnya katanya. Akhirnya ngopeng pelan-pelan ngopeng, rungu, oh rasanya hari kok bisa ngerasanya ibu baik katanya. Nah waktu itu sing kepo itu sami kali sing ngrasani niku wau ngoten lho. Wis gak kana gunane ati ngomong rahasia-rahasia mesti cak ngomongnya bisa nonton padha dosane. Nggih, padha dosane. Makane men jangan mudah kepo ya. Kepo niku hukume padha wis sing dikipui gitu. Niku masalah itu gua mau kepo itu asik aja nih. Asik kepo itu. Pengen tahu aja masalah orang lain gitu loh. Kalau asik aja. Ya. Kan negara kita ini tidak menerapkan hukum Islam dan hukum syariat Islam. Apakah yang ditetapkan oleh hakim ini, apakah ini berarti sudah terbebas dari hukuman, misalnya kan kalau di sini ada seperti ini tapi tidak dilaksanakan. Yeah. Kan dengan lain sesuai dengan undang-undang yang ada di negara kita. Ini apakah sudah terbebas dengan hukumnya Allah? Kemudian yang kedua, ini hukum cambuk ini apakah ada pilihan misalnya bagian tertentu kaki saja atau tangan saja atau hukum cambuk itu terserah di mana atau seluruh tubuh atau bagaimana dimaksud dengan hukum cambuk pelaksanaannya mungkin. Terus masalah hukum udut ya, itu memang tidak bisa diterapkan sekali kita itu tidak menerapkan hukum syariat Islam. Nah, bagaimana terus hukum negara kan tadi? Hukum negara yang diterapkan kemudian hakim itu juga sebenarnya juga sudah melalui pertimbangan kita membuat hukum itu kan tidak asal buat oke. Dan itu perlu kajian, pertimbangan, perlu penelitian lagi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan hukum itu. Ya, saya katakan itu. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum negara itu bisa. Nah, kalau hukum hudud ini dilaksanakan, itu suatu tebusan dosanya, Insya Allah nanti di akhirat sudah tidak ada dosanya. Nanti bahwa campur insya Allah di akhirat itu benar dosanya. Terus ditebus dosanya. Karena hukum negara tidak menebus dosa. Di penjara besok tetap ada sanksinya sendiri katanya. Karena tidak sesuai dengan syariat Islam tadi. Nah, kemudian milih sedikit kepok nih dulu. Oh, milih dikepok nih. Ini
biasanya geger ya. Sini pun biasanya geger. Karena apa? Karena yang disebut geger itu kesan pada kesehatan itu tidak begitu berdampak ya. Geger itu. Jadi geger itu lebar, tidak ditempati saraf-saraf yang penting sehingga bahwa dia pun makanya ini kan nanti tinggal itu yang ujung aja kan. Permainan ujung tadi. Ini pol-pol nih, ini ada di ujung nih. Pak Arman Suara. Karena udan ya. Itu loh, ini kan jalin nih. Jalin Nah, dia. itu. Oh, iya, seberatan TV ini. Nah, ini jalin tuh ngeten ini jalin. Nah, sing setunggal itu gepuk. Ya, gepuk karena jalin itu lah ini nangkis, ngeten nangkis. Nah, ini kira meleset iki, oh nek mesti geger balik rabang. Jalin tak main minggu, tak gepuk. Permainan ujung. Ini benar benar kenal ujung ini. Nah, sama ini kenangan itu betul ujung. Enten nggak ada. Tradisi. Tradisi. Kalau udan itu loh ya, kalau dia jember itu. Oh, tadi. Oh, tekan udan. Berarti ritual lagi. Kayak macam ritual itu. Betul semua ya, betul udan Itu seni budaya juga nih. Tapi kalau digunakan ritual ya mungkin ada kepentingan tertentu tadi. Nah, ini makanya sih masih mau ujung itu dibuat balik kena gua kok jalin geger ini buat apa? Soalnya kok geger itu tidak ketunungan tidak ditempati saraf-saraf yang penting seperti ya sikil itu kata saraf-saraf sikil kata sikil saraf namanya sirah kepala kata ditempati saraf-saraf. Nah, dipilihnya geger karena tidak begitu membahayakan kesehatannya. Artinya karena sembarang mukul itu bisa dikatakan aniaya nanti menganiaya. Cambuk sirai ya, maksudnya cambuk sirai. Tapi kalau namanya itu cambuk sampai mati lah itu kan. Nah, betul kan cambuk berarti. Kalau lempar batu saya mati kan. Tapi cambuk sampai mati benar. Ada ukurannya. Ya. Dan nyambungnya itu harus keras atau harus? Ya namanya algojo ya sak kuat lagi ya. Itu ada bagian ukur kecuali Nabi Ayub itu istilahnya sangat mau emosinya kalau Siti itu namanya Siti istri Nabi Ayub itu adalah putunya Nabi Yusuf. Sampai kalau ada biasa kalau dalam pujian Siti Sarah ya, jarang Sarah. Lalu pancen kau payu tenan, rambut kau patron sampai delong sak kelabang sak kelabang gede, sak kelabang itu kan ada didol kan tumbang-tumbang roti Nabi Yusuf sehingga ketahuan rambut diketok itu sebagian pada sak kelabang padahal itu kan rolas kelabang, cucang itu sebenarnya, itu kan rolas cucang itu didol siji, karena anak raja itu putri raja itu kena sakit gundul dasar dulu. Nah itu ketahuan Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub benar nonton yang ketemu seperti cambuk ping 100 sebenarnya. Lah berhubung Nabi Ayub itu kasih Gusti Allah terus sekali waras ndelok bojone iling perjuangan bojone ngoten niku belani sampai sakit di Siti Sarah si pasien kok. Nah, niku Nabi itu getun kan, katanya nyambuk bujur ini getun. Nah akhirnya kan dan tolong Gusti Allah solusinya ya apa ya Allah solusinya. Kula pun kadang terucap katanya ngepuk nyambuk bujur kula itu ping 100. Terus, nah kula mboten tega kan, perjuangan teng kula ngoten niku akhirnya diberi solusi Allah ya kan nyambut rumput iftir niku 100 batang ngoten niku. Wong nali dari siji, wong gepuk bojone wis selesai nadar Nabi Ayub. Nah, tapi niku Allah sing beri solusi kan iki. Rumput niku diiket 100 batang rumput ditarik dari siji, gampangane merang karo Jawane. Saiki sapu kerik. Lah sapu kerik nggih. Saya ngene niku. Diiket dari siji gepuk aja gepukan wis padha wis cambuk ping 100. Jadi niku solusi iki. Cambuk sayang ngene niku. Sale akeh. Nah ini cambuk-cambuk hukuman ya kita hukuman jadi cambuk temenan ben jalin. Nek
ngeten sikil lari betik biasanya. Bisa gini. Jadi yang saya itu anak betik itu diparingi paringi apa? Wedhus brojol, sebenarnya wedhus brojol. Betul. Alit Nah. cepet. Betul. Nah, para masalah lah yang brojol. Wedhus brojol itu ajian Jawa gitu. Ajian Jawa itu diterapkan oleh anak sing bedik niku wau apa supaya nek diajar gak loro. Ngoten lho nggih. Dadi dulu anak bedik nek foto kan gurem kok. Karena bubuk temenan anak bedik ini. Lah supaya anak itu diajar gak loro diiseni ilmu wedhus brojol niku wau. Harus sok banget itu mboten apa-apa anak. Itu melampiaskan nafsu wong tua niku. Nah, wedhus brojol. Ada nih jangan kata yang putus brojol wajib cabut bisa 100 meter juta lagi. Aduh, lapor yang putus brojol lagi. Jadi ini gue nyambung dulu biasanya teger, karena apa gue? Nanti kalau masuk tidur, nyambung ada jadi nasi kilo kan ada. Niku, tadi gue mau campur buatan. Yang mana rokok ya mana? Yang mana rokok? Yang warna itu bawa gitu. Dia bapak ini guyu tak mas, tetangga di wah sama itu mau ngetan itu, udah tak kayak udah lucu nih terus, tak kayak udah lucu nih, bawa ini kan mulu ya, boleh kata kayak mulu lah yo, coklat apa tak dia guyu gitu, nah dia guyu terus nyambung ya, terus jadi gibah atau rasa-rasa kadang-kadang kan dikemas dengan diskusi untuk nopo nggih lebih baik, artinya ngeten ngerasani aku gak niat ngerasani lho ya niate nyampeaken nang konten niku kan sebenarnya ya nopo apakah itu tergantung niatnya untuk menyampaikan, tapi kan paling tidak yang sebagai pendengar niku kan nggih semerap oh ternyata orang itu seperti itu kan ngoten menilai begitu ya nopo terus memang banyak hal-hal itu dikemas dengan rapi sehingga tidak terkesan pada tujuan maksud tujuannya kan itu memang banyak hal. Nah terus ini gua tetap hukum ini gua tetap sekiranya yang dicemes ini kemarin dicemes lagi, karena si dicemes itu tidak tersinggung itu benar-benar. Tapi yang si dicemes itu tersinggung ya tetap dosa, walaupun dikemas dengan bentuk apapun. Itu memang kalau sedang berargumen itu kan saling menjatuhkan gitu. Jadi saling menjatuhkan, sedang berargumen. Nah, kalau menjatuhkan itu tentunya ya mengupayakan keburukan-keburukan lawan itu dimediakan. Nah, itu saling menjatuhkan. Jadi itu bukan budaya atau perilaku orang Islam bukan seperti itu. Bagaimana tadi itu cara meminimalkan gibah? Gibah itu tidak setia. Soalnya tidak usah manusia, Allah aja ya masih menghibah. Ya kan menceritakan nabi-nabi di Al-Quran itu kan termasuk juga itu cuman secara Allah kan gitu. Kita ini kan juga sama, nggak bisa jauh dari itu. Bagaimana minimalnya itu bagaimana gitu? Iya, minimal itu harus tahu batasnya. Batasnya itu apa? Dan terus siapa yang termasuk boleh dihibah dan siapa yang halal dihibah. Artinya halal itu orang dosa, masih hibah orang dosa. Salah satunya orang itu punya perilaku buruk yang sangat membahayakan orang lain. Gambar itu kan palak, mengenai gambar itu kan palak. Lah, niku halal hibah. Halal ya kok, kono bergaul bareku ya. Iku areku suka banditur lah kadang-kadang. Tukang palak, tukang pukul, aku cara ngomong di ajar bareku kok. Lebih baik aja bergaul bareku. Ini kan yang rasanya menyebut keburukan orang lain. Tapi ini tuh hukumnya halal dihibah, ya. Halal dihibah. Nah, termasuk seorang rumah tangga yang dalam masalah, katakanlah KDRT, umpamanya salah satunya masalah rumah tangga KDRT. Nah, baik itu yang menganiaya istri maupun yang menganiaya suami.
salah satunya teraniaya. Nah, yang teraniaya ini itu mengadu halnya pada orang-orang tertentu, tokoh masyarakat, orang tua atau pada hakim sekalian. Itu kan ngerasani. Ya. Mengadunya pada orang yang tepat. Iya, itu ngerasani. Dan itu halal hukumnya, ya. Halal. Untuk mencari keadilan itu tetap kita akan membicarakan keburukan orang. Nah, itu untuk mencari keadilan. Itu halal hukumnya, boten dosa. Tetap ghibah tapi boten dosa. Kemudian suami yang medit, ya, suami yang medit, itu kemudian diadukan juga kepada siapa yang kira-kira bisa merubah prinsip suaminya supaya gak medit. Ya. Nah itu ya halal, ya, halal tapi tidak didol sampai sembarang uang betul. Ada dalam rangka mencari solusi. Ya, misalnya nang wong tuane atau nang dari sapa sing disungkani sing lanang, bisa sing lanang itu sungkan sampai si A, terus jalur terus itu ya tolong menjadikan nasihat kok bapak akan ini semua butuh medit banget kan pulau. Nah itu halal. Tapi nek kok anggap wong dijak rasani bojone nggih niku sing mboten asal itu. Yang solusinya itu Pak. Nah, maksudnya itu solusinya bagaimana gitu. Mau kita ini rasa-rasan tapi biar enggak dosa banget gitu. Apa mungkin jangan menyebut nama atau bagaimana gitu loh kan. Oke. Jadi selagi memang untuk salah satu menghindarkan dari ghibah rasa-rasa itu jangan nyebut nama orang. Jangan nyebut nama orang. Nah, selagi kita itu nyebut nama orang tetap juga ghibah. Nah, itu misalnya umpamanya terpaksa harus ngomong itu ya di pleset-pleset artinya tidak menyebut nama orang itu. Israel jadi Israel. Di pleset-pleset jadi itu selagi kita tuh nyebut nama orang ya memang rawan ngerasani gitu. Jadi sebaiknya gak usah ngomong liane aja. Akeh liane. Kalau gitu Ustaz, misalnya ada ini suatu peristiwa terjadi pada orang itu, kemudian kita ini membahas untuk mengambil pelajaran dari itu. Dia seperti itu kemudian kita bahas soalnya yang dilakukan itu dia itu seperti ini lah, itu untuk pelajaran bagi kita. Boleh enggak? Boleh, sami kalau sejarah Al-Quran kan namanya sami kan sejarah itu masuk halal itu. Dia mendapatkan misalnya musibah seperti ini, atau sekarang kehidupannya itu seperti ini itu akibat dari perbuatan. Iya, jelas ya. Jadi kalau kita ambil hikmah baiknya tidak masalah, tidak apa-apa dalam sejarahnya. Jadi sejarah itu kan kita itu untuk mempelajari membaca sejarah itu kan kita jadikan contoh tauladan, suri tauladan batasan-batasan perbuatan kita, supaya kedepannya kita kalau mengerti sejarah yang baik bisa kita contohi perbuatannya, kalau mengerti sejarah yang buruk kita bisa jadikan batasan-batasan hidup supaya kita tidak terjadi seperti maling gundal atau seperti si tanggang atau siapa supaya tidak terjadi seperti itu pada kita. Itu namanya diambil pelajarannya. Itu asal-asal mau tidak apa-apa. Menyebut nama orangnya tidak apa-apa. Baiknya tidak. Kalau dalam tempo yang singkat atau pada peristiwa hari ini atau tahun ini atau bulan ini sebaiknya tidak sebut namanya. Tapi kalau sejarah tempo dulu sudah ratusan tahun itu tidak apa-apa sebut namanya. Ya kalau sekarang kan masih keluarganya udah jelas ya. Sekarang keluarga jelas mungkin juga kalau itu perbuatan dulu ada keluarganya itu malu. Walaupun semua orang sudah tahu tapi kalau disebut tetap malu. Jadi sebaiknya tidak disebut namanya. Ya si bukan si A si B gitu aja. Bahasa-bahasa itu. Kasih
saya ini agak nyeleneh. Ini Pak, masalah nikah. Nikah itu manten perempuan sama laki-laki disaksikan penghulu, saksi, wali. Tapi kalau kawin itu manten laki-laki dan perempuan itu nggak ada saksinya. Itu Pak. Nanti kalau ada saksinya kan pur toh Pak, mantan tersebut kan. Itu Pak. Yang saya tanyakan gini Pak, mana yang syariat dan mana yang hakikat gitu Pak. Terima kasih. Yang nikah, yang nikah ini beda dengan yang kawin kan ada nih. Nikah ini beda dengan kawin. Nah, syaratnya nikah itu mau minum sih? Ini kan ya. Nikah ini gak sewayu ya. Nikah ini syaratnya kan kayak sewayu ya. Jadi mantan anak itu, kemudian saksi, wali, kemudian itu ijab kabul, mahar. Mahar itu wajib itu syariat yang nikah itu harus ada syarat 5 itu. Paling wajib ijab kabul. Nah, ini masalah hakikat masalah nikah kawin hakikatnya apa? Itu hakikatnya yang nikah kawin itu bukan kok terus sing kawin tidak ada saksinya nih bukan itu hakikatnya nih. Butuh saksi. Enggak butuh saksi itu. Butuh saksi wah. Saksi. Gak bahaya. Saksi kan bisa hidup, saksi mati. Nah, itu. Jadi hakikat nikah kawin itu menyatukan jiwa raga, menyatukan jiwa raga supaya satu misi, satu visi untuk menuju rumah tangga yang bahagia. Itu hakikatnya perkawinan. Jadi menyatukan dua keluarga, bukan hanya sing mantan itu, dua keluarga itu disatukan menjadi satu keluarga. Bapakmu ya bapakku, bapakku ya bapakmu, ibumu ya ibuku, ibuku ya ibumu. Jadi kita tuh menganggap mertua itu adalah orang tua kita sendiri. Buktinya juga seperti itu. Kemudian kita menganggap menantu seperti itu, ya seperti anak kita sendiri. Itu hakikatnya nikah kawin itu seperti itu. Jadi menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga. Jadi harus ada rasa seperti itu. Gak butuh saksi, yang butuh saksi ini pun nikah. Tahu saya bedanya nikah sama kawin? Itu bedanya nikah sama kawin. Orang segini ya. Nek bedanya nikah sama kawin, nikah itu harus disaksikan orangnya, harus ada saksinya. Nek kawin gak oleh orang saksi itu bedanya nikah sama kawin. Itu malah beda nikah sama kawin. Nikah kudu duwe saksi, nek kawin gak oleh ono saksine. Terus yang belum diterangkan tadi purutnya tadi. Sing purut apa? Purut ki opo? Kan gitu. Mari kawin ya purut. Yang kesini itu sehat. Iya. Jadi itu sehat. Mari kawin ya purut. Mari nikah ya sehat. Ini lo bayar. Ada saya pernah membaca. Gitu tambahan itu. Pasangan itu manten malam pertama itu ada yang disaksikan oleh orang tuanya itu ada saya ada saja di itu sudah ada. Iya, tentu. Terus Saat malam pertama itu ada adat di Indonesia, tidak tahu di luar pulau di mana, tidak tahu di Sulawesi atau di mana, atau di itu pelosok itu memang disaksikan oleh Islam. orang tua. Islam, orang Islam itu. Tahu bukan orang Nah, tua, itu. tahu Islam atau apa itu ada adat. ya mestinya itu bukan orang mestinya lah. Islam. Ini kalau ada itu memang apa gitu. Kadang-kadang itu memang kalau keyakinan terhadap adat itu kadang-kadang itu melebihi dari agama. Kadang Thailand. Mungkin Thailand, bukan Islam. Nah, itu
nanti mireng sih, tapi yo gak jelas nih. Nanti mir gak jelas. Apa itu saya baca novel atau dulu film atau cerita itu nanti ulang. Tapi Sama. lali. Kan ada memang. Apa film Di TikTok itu ada juga. Ya sama-sama. Tapi itu memang seni budaya. Ini memang ada tertentu. Oh ya biasanya dicolong gitu loh, manten dicolong ada. Ini ada seperti itu. Ya, itu ada. Bali dan ini Dicolong apa diculik? Dicolong kan diculik apa bedanya? Udah dicolong lah barang. Banyuwangi. Jadi Musik ya. Musik. ini Iya. osing. Musik. Osing. Musik. Mataram yo. Mataram yo. Ya. Dengan tidak guyu tapi gak guyu belas. Ngomong ben guyu tapi gak gelem guyu kan. Lombok. Lombok diculik, lombok dicolong sih. Aja kan. Ya di colong itu ada kemudian dengan cerita saksi, cerita dari apa? Dari pelaku sendiri, dari mantan sendiri. Tapi supaya baru NTB. NTB. Musik juga. Buku-buku betul. Dan itu bisa dicolong kok dan tapi kira-kira prakteknya itu sebenarnya kira-kira jelas sebenarnya. Cerita pewayangan. Kalau menurut Pak siapa ini yang Pak siapa yang jual mie itu Maksudnya Pak Mas Duki itu kan kampung sana. Nah itu sebenarnya itu hanya ada tapi tidak terjadi apa-apa. Jadi itu menyolongnya itu diketahui Sengaja. Sengaja. Lumo. Sengaja. Ya tidak lumo sih. Memadainya juga waduh ke sana. Ya itu satu kali gitu ya. Mungkin ya. Yang Jawa ya, tapi bayi sing loro-loro niku. Dikuat lah niku. Ini kan enten nada-nada niku Jawa kan ya. Ya ora dikuat tenang. Dikuat kan. Gua ini kan gak nggon sama-sama, kuwi nggon sampalan itu dibuat ten niku. Pengkolingan ketemu di luar. Nah, ini mungkin sapa sing liwat iku sing nemu, ngoten. Asline ngoten. Dan oleh karena apa kan ini koling-kolingan dhisik. Wis sapa sing pengen ngangkat tanah itu ndak mesti wae aja disian wong kan ngoten. Ini biasa ngoten. Nah, ngoten niku nggih niku nggih. Leren itu loro-loro iki leren. Mari dikuat cek diingeti ae. Nek iku sapa? Nggih ngoten niku. Sapa Ada tipe lapor polisi. Ada jumpa lapor polisi kena. Makanya yang sini itu ada namanya cikra, ngoten niku nggih. Iya sih. Ini dibuat di daerah cikra. Cikra. Jadi nggak sampah. Karena buat cikra itu kan nggen buat sampah kan cikra. Nah, saking sayang mbek anak wis gak apa-apa wis sing penting waras saya jenenge cikra, gak apa-apa wis jenenge cikra. Enten ngoten niku nggih. Nggih tombol ngoten ya. Janjian. Ini usut. Nggih, para Pak. Ini sama dari video siang ya. Terus kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Ngemoga di waro-waro dan grup sing badhe derek napa kerja bakti ini di waro-waro apa itu sahabat napa mboten sempat kaos terus derek kerja bakti waro napa. Moga kita tutup atas doa suatu Al-Fatihah. Juga dengan senang Allah SWT di bawah apa yang kita terus bangsa di koalisi mereka dan saya yang bermanfaat masalah barokah di dunia akhirat kali kita sedaya keluarga sedaya khususipun dan menghibur kami masyarakat lingkungan sedaya berkat Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani
بحرمتهم وأمتنا بطريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا بطريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان ودرجي الفتياجي رضا العالمين يا ويل الجود والكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ihdina shiratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.